बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस अबी हुरैरता अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ातलल्लाहुल यहूद इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। व हदीस आइशता व अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला लम्मा नज़ल बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ़िक़ा यत्रहु ख़मीसतन लहु अला वजहिही फ़इज़ा इग़्तम्म बिहा कशफ़हा अन वजहिही फ़क़ाला व हुवा कज़ालिक लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा युहज़्ज़िरु मा सनअू। दे बाब के सलोर हदीसुनो दुआ वेली तासो और दुआ मा उसलुस्तल। लंबे हदीस को बिल्कुल सादा दे और ताल्लुक़ दे सर दे चिर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियानो तख़ीरे को ले और फरमाए लिए चे अल्लाह दीदी तबाह व बर्बाद की ज़का च दी दखपलो पैगम्बरानो द कब्रुनो ना द सजदो ज़ईनो जोड़ करी दी कि यौ सड़े द वली कबर न सजदगा जोड़ की नोम दे मलऊन दे लानती दे शिरक की किताबी दे का गैर किताबी दे का आलिम दे का गैर आलिम दे और मसला मंग वाज़ेह करे रख च द कबर एहतराम लाजिम दे सड़े च मकबरे ते लड़शी प कबर बखपनक दी का द वली कबर दे और का द गैर वली कबर दे ये द पास ब गिरजी ना पे व गंदुन ना चाहिए खुदा दा चागत व टिटी योम ना दाग खपो मोबाने वलास नक दी जनाना अक्सर लड़शी नो कम खपो गाड़े त खजीची न पागे व लास की दी पखपो लपरे वतम ना जाहिलाना खबरी दी वहमी खबरी दी दख खपे दागा दा गटे वेस और कना खपे दल तबर दी ता फजूल तसव्वुरात दी और दादा बेलमैन नाराजी द जहल नाराजी ता पोयोल वाली पदे बाने कबर ला चिकल सड़ेजी न मंगवेली दी च पदे मकसद बजी च ज़दत दुआओ कम और दन नसीहत वाखलम इबरत हासिल कम चदा ज़माना तनोमंदो तकड़ो मजबूतो साहिब जैदादो लेकिन नन दलास केस निश्ता द खपल खपलवान द पकबर के न पकारेगी माल दौलत न पकारेगी सिर्फ आग सीज़े पकारेगी कम च द मख के ले गले दे आग द अमल ले या करस तो द पसे सो कौलाद दुआ कई नुटिक द नोर दागे कबर के पदागे तोरो तेरो के न प्लार पकारेगी न मोर न जोए न खजख और ये वेना मकसद दारे च दरब द नारास्तिया के द चाम मना कनी दाखलक स्ता कबर के न पकारी उसको दखल को दा जहन दे चिता कार को कमनो काका खपकीगी और कदाओ न कमनो खज खपकीगी दाखल खबर के न पकारी और आखिरत के हम न पकारी कुरान फरमाइली दी यफिर्रुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह अर सड़े व दखपल प्लार ना द मोर ना द खजना बल्कि वह फसीलत हिल्लती तुवीह द टोल खानदान न व तख्तेख्त गई दा बूत पजान मसवरा वे च खलक बसोई जहन दा जोड़ के च अल्लाह बसोई तरकमे च जमुक दा जहनियत ने जोड़ शवे च माता व अल्लाह सोई द क़यामत परस और कज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखामख शम न चरता मान मख हुआ नड़ी कदा तसव्वुर पैदाशी नबिया जमुंगा अमल के इस्लाम राजी जमुंगा तरमुज तरह दा पूरे या द मस्जिद तरह दा पूरे इस्लाम शता लेकिन बार इस्लाम निश्ता दा ये वजह दा गदा खलक बसोई हो कंजले वकई ना बेजा तारीफू ना कवल बेजाय कंजले कवल दारा खल को मिजाज दे कि चा कंजले उकड़े अमंग पूरे नान खली और का तारीफ़ हो कि नमंग तराई से फ़ायदा निश्ता फ़ायदा और नुकसान दहागी दी कम चमुंग दा अल्लाह पर नज़र की हो कमुंग दा अल्लाह पर नज़र के मुत्तक़ियान का खला कर से वही बना और कदा अल्लाह पर नज़र के मुंगा गैर मुत्तक़ियान के खलक जमुंगा हर सुमरा तारीफ़ कई तो देर से न जोड़ेगी
دا ذهن ځان له جوړ کړي. لومبي حدیث کې خدا غري چې قبر سره به مونږه سجدګاه وته نه جوړو، قبرونو باندې ټانټې ساتل، ګن بلا غورځول، لوبې کول، دا ټول ګناهونه دي. بیزتی به هم نه کوو لیکن الہ به ورته هم نه وایو، خدای توب ته به نه رسو. دویم حدیث کې لږ تفصیل دی، هغه تفصیل د سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا او د سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دی. عائشہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خزرہ بی بی دا، زمونږ د ټولو مور دا ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ. ډیر عزت او احترام والے زنانه ده. یوسف علیہ السلام باندې الزام لګول او زلیخې، الله رب العزت داغه صفائی په یو حکیم او یو خيار سړي باندې پیش کړه. هغه ویل چې کده کمیس د مخ نشلیدلی ده نو بیا د ګناهګار دی، او که کمیس یې د شان نشلیدلی نو بیا دا ګناهګار ده. دا هغه صفائی الله را نازل کړي و، د خلکو زړونو کې چولې وخت خو بار کیف باغې چې الزام ولګېده نو هغه صفائی یو بني آدم کړی و. سیدہ مریم باندې خلقو الزام لګولو، الګي خلک الزامات په پاکو لګي خلک. سیدہ مریم باندې الزام لګید نو دا غي پاکی چې کم دی دا غزوی عیسی بیان کړه، او سیدہ عائشہ باندې د شان یو الزام لګیدل. اجه تا دا پته ولګي چې د عائشہ څومره احترام دی. سیدنا یوسف نبی دی، سیدہ مریم یوسف آغاد سیدنا عیسیٰ مور دا، نیک خزدا ولی دا لیکن پیغمبر نه دا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا، پاگے چه الزام لگید نو دا قرآن مجید کے سورة النور سورت او پائے کے واضح لکل چه اولائک مبرعون مما یقولون. عائشہ بارے کے چې خلق کمی خبرې کوي دا ګپې لګي. د عائشہ قیمت دغه دی چې الله د هغې صفائی د قرآن حصه کړې ده. د سورة النور ابتدائی 24-25 آیتونه تقریبا 30 پورې دا د سیدہ عائشہ د پاک دامنې په باره کې دي. داسې ښځه شته بله دنیا کې چې د هغې صفائی الله په خپله بیان کړي. زمونږ د عمل کې خلق د روافظ هغې تر اوسه بکواس کوي کوم چې منافقانو کو، کوم الزام چې منافقینو لګولو هغې وایي دا چې عائشہ داسې وخت دا وایي مونږ مسلمانانو ګڼئ دي، مونږ مسلمانان یو. یعنې هغه سړی مسلمان دی چې صراحتاً د قرآن مجید خبره دروغجن کوي. سیدہ عائشہ د وړې مرتبې ښځه نه ده. ورسره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی عبدالله او د هغه والد صاحب عباس رضی الله عنهما، هغه هم صحابي دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی. دا مړوکی صحابي نه دی، عمر به کشري. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات کړی دی د 8 کالو. خو حدیث کرا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دعا کړې وه چې ربا عدل د قرآن پوهه ورکړي، ربا عدل علم و حکمت ورکړي. او د هغې دعا اثر و چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته به صحابه کرامو د قرآن په تفسیر کې رجوع کوله. دا دواړه د علم ستنې دي. سیدہ عائشہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور اندرونی طریقې مونږ ته ښیي. عبداللہ ابن عباس هغه دی چې هغه ته ترجمان القرآن وایي، محدثین مفسرین. دا دواړه وایي لما نزل برسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې مرګ راغی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ علامات ښکاره شو. دا پټول راځي کله کله له 7 منټه کېنئ او دې طرف ته توجه کوئ، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا فرمایلی دی چې اکثرو ذکر حاذب اللذات الموت، د مرګ ډېر ډېر ذکر کوئ. دې فایده ودایي چې انسان
داغه خواهشات غلط خواهشات مات شي د آخرت ته متوجه کیږي زمونږ خلک دې طرف ته نه ځي بوډا شوی وی لیکن د دنیا نه اړه نه مړېږي جماعت ته په ټایم نه ځي لاس کې قرآن نه چرته کې ذکر اسکار نه ته دې وجه دا ده ته مرګ نه دی یاد بچی یاد دي تا ته بېشک پکار دی چې سړی د بچو خیال وساتي کور کې ښځه د هغې خیال ساتل ضروري دي لیکن د خپل ځان خیال ساتل هم ضروري دي چې زما به څه حالي په آخرت کې د هغې اسانه طریقه دا ده چې انسان بر وخت جومات ته ځي ذکر اسکار د ډېري په مقابله دنیایي کارونو کې زمونږ خو دنیایي کارونه ډېر دي دروازې دغه پنځه منځونه نور موږ سره نیکی کار نه کوو دا کمی دی دا پوره کوي دا کمی پوره کوي زمونږ دیني کارونه دی د دنیایي کارونو په مقابله کې ډېري ذکر اسکار دی ډېري توافل دی ډېري قرآن لوستل دی ډېري چاله الله پیسې ورکړي د خیر خیرات ډېر کوي صدقات دی ورکوي غریب غربا امداد دی کوي انہیں د مسلمان کار دا پکار دی چې د آخرت تیاری د دنیا تیاری په مقابله کې ډېر دی خو زمونږ کار دی اپوزټ دی مونځ مونږ رستو کولی شي لیکن خپل کار نشو رستو کولی دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مرګ تذکره ډېره کوي اکثرو ذکر هاضم اللذات دا خواهشات و ماتون کې دی الموت مرګ برادی پټوله برادی په انبیاء علیهم السلام راغله انبیاء هم چونکې بشري لحاظه هغوی ته هم د مرګ وخت کې هغه تکلیفي کې موږ چې عامو خلقو دی دا د نیکۍ یا د بدۍ علامت نه دی د خلکو ځان له ځان یو مزاج دی سړی به ناستي په ګډ کې سهار چې پاسې مړي خلک وي ښه سړی و لکه څنګه ښه سړی و جیو نه کړی تا ته څه پته ته د هغه د اندروني کیفیت نه خبرې د الله اختیار لاس کې مال دی ښه سړی یا خراب سړی زموږ څه کار دی چې ښه سړی دی یا خراب سړی نه موږ نه الله تپوس کوي په دې باب کې او نه دا زموږ فریضه ده بس خره بني آدم دی مسلمان دی الله دې معاف کړي د ښه سړیتوب یا د خرابوالي تعلق مرګ سره نه دی چې مرګ یې څنګه وشو ښه سړی خو هغوی د دین په نظر کې د الله او د رسول د فرامینو په نظر کې چې د مرګ نه مخکې هغه باید تکالیف راشي مصائب پې راشي تکلیفونه پې راشي بېشک هغه بوجي په خلکو باندې لیکن د هغه دپاره دا تکالیف بهتر په دي چې د ګناهونه الله د ده نه په دې تکلیف په وجه باندې ورجوي بیمارو که فایده یي دا نه چې دا یو بې فایدې څیز دی دا الله رحم و کرم دی یو مسلمان چې آخرت ته صاف ستره بوځي نو د هغې دپاره هغه بیماري ورکړي زمونږ خلک په دې نه پوهېږي دی نه الله ما سره دشمني ده او د خلکو هم خولې خدای په ګرفت کې راغلی دی که نه وګوره ورته دا الله اختیار دی دا لاس کې مال دی تا ته څه پته ده هر سړی وي د خدای یم نعوذ بالله زه عالم الغیب یم ما ته دا هر چیز پته ده دا مه کوئ دا چیز دعا ورته کوئ یا الله معافې کړي یا الله اسانتیا ورته راولې ښه خبره چا خوله کې نشته دی سخته ژبه ده لوړ په شان دی شیطان بګي تو کلی دی دا نه دي پکار تکالیف تکلیف دا به ته اوس وورې چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف و نو دی ګناهګار دا خو انساني فطرت دی ته چې یو ځای کې میخ وباسې بیا ورننه باسې بیا وباسې نو څنګه چلي په اسانه وځي د انسان نه چې روح وځي نه دا په اسانه وځي دا روح د انسان پر ریشه ریشه کې پر رګ رګ کې په اندام هر اندام کې موجود وي کله چې دا وځي نو دا په اسانه وځي ګپ مه لګه ویسے دا د هر چا نه په تکلیف باندې وځي کا نبی دی او کا غیر نبی دی روح چې وځي نو دا شورو د خپو د ګوتو نه وشي روح هلته نه راښکلې کېږي
آخر کې چې کله روح وځي نو انسان سترګې هغه ویني دیو جن انسان چې مړ کېږي نو دی بره ګوري بره په دې ګوري چې روح بره ځي محدثین لیکي دا پوه نه ولې شروع کوي ډېره پاجرې منډې ډېرې ونه وایي په دې رانیسي او سترګو ته ښیي په دې بنیاد باندې چې دا هغه څیز چې ستا دا لاش په دې ژوندی و لاش خو شته اوس هم لیکن هغه کرنټ په دې کې نشته دی کوم چې الله اچولی دا تکلیف په ټولو راځي دا کیسې نه کوو د دې ورځې دپاره تیاری پکار نه هغه تیاری په سمه عقیده او سم عمل باندې راځي پته چې خولې نه راځي زه مرګ نه یېرېږم دروغ وایي سود به کوي دی نه مرګ نه یېرېږي غلا کوي دی نه مرګ نه یېرېږي زنا کوي دی نه مرګ نه یېرېږي دا دروغ وایي دا رښتیا نه وایي رښتیا په دې نه وایي چې حدیث کې راځي رسول الله وسلم فرمایي تاسو کې هر یو کس ته مرګ د هغه د سپلی د ګوډیا کې نه زیات نږدې دی د چړیاو نه زیات نږدې دی مرګ هېڅ چاته پته نه لګېږي چې دی څه وخت مري عقاید او اعمالو کې چې صفایي نه وي دا ګپ لګي هسې چې د الله نه یېرېږم او آخرت نه یېرېس نه یېرېږم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله د مرګ آثار رال تفقا شروع شو یطرح خمیسة له علی وجهه خمیسه هغې څادر ته وایي چې هغې کې کرخیخ داریدار څادر و کرخو واله څادر و هغه څادر چې هغه څلور ګوټه هم وي نو مخ مبارک باندې هغه پروت و تنگ بشو فیضا اغتم بها کشفها په خپل مخ به هغه څادر واچو تکلیف کې فیضا اغتم بها کله چې په هغې تنگ شو کشفها عن وجهه د خپل مخ نه به لرې بار بار به هغه اخوا دېخوا کو او نورو احادیثو کې راځي چې خوا کې یو تور د خاورو کنډولو یا د لرګو په کې اوبه پرتې وې کې به لاس لوندو خپل مخ مبارک باندې به راښکو دا مرګ تکالیف وي او دا راځي چې کله په رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلي دي نو نور خلک کم شمېر کړي د الله نیک بنده دی د الله رسول دی بې ګناه دی فیضا غتم بها کشفاها عن وجهه چې کله په هغې تنګ شو ګوټن به یې محسوس کو او د خپل مخ نه لرېږو سړی تنګېږي بلستان کې هم تنګ شي نو سر راوباسي دارنګې کې به تنګ شو فقال هو كذلك دا تفصیلی حال نه دی دې حدیث کو بس مختصر خبره کوي تفصیلی حال خو ډېر اوږد دی هغه بیانول نه شو سره چې کوم تکلیف دی حالاتو په دې حال کې نوې فرمایل لعنت الله علی الیهود والنصارى محدثین وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د مرګ په وخت کې په دې وجه وی چې دته د هغه حدیث یاد شوی د سیده ام سلمه رضی الله عنها او د ام حبیبه چې په شام کې مونږ خلک لیدلی یا په حبشه کې مونږ خلک لیدلی چې هغې د خپلو نیکانو خلقو چې کوم دی تصویرونه لګولي په کنیسه کې هغه شی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یاد شوی دی لومبی حدیث تاسو ویلی دی دوه درې ورځې مخکې هغه ورته یاد شو نو یره دا راله ورسره چې هسې نه چې زما نه وروستو خلق زما دا ملګري زما قبر سره ما هغه کار وکړي کوم چې هغې خلقو کړو یعنې هغه په شرک رضا نه دی نیکان بندگان ټول داسې په ګناه نه رضا او دیو جن فقها لیکي چې کله یو سړی پوهېږي چې زما دا پسماندگان زما نه وروستو روانې کوي که نه څه خباست کوي نو هغه له پکار دي چې به طور وصیت دي ته ووایي چې داسې به کوئ او داسې به نه کوئ دا پکار دي چې وکړي لکه صحابه کرامو کې ډېر داسې شته چې هغې ویلي دي چې کله ما وړی تاسو نو لا یتبعنی بنار ما پسې به اور نه راوړی ممکن دا هغه علاقې کې دا رواج و چې خلکو به مقبرې ته اور وړو ستا د کلي کې خو دا رواج نه و که نه دلته هم دا رواج و څه شو دا د حق اواز چې راشي یا ختم شي
مونږ ته یاد دي چې مړګلی به یې اور وړو خلکو به یې تعویل سکو دا جي ګورګخ راځي تا چېرته ګورګخ لیدلی به خپله د مشران نو ته په هدي لیدلی چېرته کې دا دروغ دی دا ګپ ته دا آتش پرستو د اور عبادت به یې کوو د هغې نه متاثرو غریبان نو خپلو مړو له دغه وړو دا د شرک مختلف قسمونه وو د قرآن او حدیث رڼا چې راشي دا هر څه ختم شي د قرآن او حدیث رڼا چې نه وي نو دا غریبانان ټول په دې مصیبتونو کې ګرفتار تللي دي شکر ادا کوئ د الله چې د قرآن او حدیث رڼا راغله دا پخوا نه موجود دي لیکن خلک خو ګوتې نه وړي اوس هم نورو کلو کې لاړ شي هلته به دا څیزونه وي ولې هلته د قرآن درس نشته دی د احادیثو درس نشته دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات نه ښیي دا یوازې په فضایلو نه کېږي مسایل کول پکار مسله ښودل پکار فضایلو کې خو سړی صرف ته جماعت ته راولې مقصد دغه دی د جماعت ته راشي جماعت کې عالم پکار دی چا دا خلک پوهېږي پارسې پوهېږي بس دا نه چې دی ورته بیا خپل فضایل بیانوي که نه پکار دی چې علماو له موقع دې ورکړی شي هر جماعت کې یو عالم شته دی چې کله خلک هغه ته تا راجمع کو نو پکار دی چې اوس د هغه مسایل بیان کړي نه ته څوک نه وي تیار بس دی خپله لګیا شي کله چې زه کښېنم نو بیا غریب خبرې نه شو کولی بیا د پاسه مجبورن که سوا د فضایلو د بیان نه وي بل څه نه ورځي که نه څه مسله خو نه ورځي ولا فضایل بیانوي نو فضایل ښه څیز دی خو د فضایلو مقصد دا وي چې سړی کار شروع کړي لکه تا ته یو سړی دا ووایي چې بھائی په دې ګبین کې دا کمال دی چې دا ته وچ وچ خورې که نه نو په تا به وچ ټوخی نه راځي دا یو کمال دی یو فضیلت یې تا ته ګبین بیان کړه تا سره کور کې ګبین شته دی او په تا ټوخی هم لګېدلی او ته یې خورې نه نو د فضیلت دا کمال یا دا بیان یا دا علم تا له څه فایده درکوي خبره دغه ده خلک ځان په خبره نه پوهېږي فضایلو مقصود نه دی مقصود اصل کې عمل دی او عمل د علم نه بغیر نه راځي علماء له پکار دي چې مسائل واضح کړي نو بهر کیف دغه هغه زمانه کې کفر و نن زمانه کې داسې وصیت کول پکار دي چې کله زه مړ شم نو ټولو خلقو له پکار دي چې زما د کټو جتولو نه وروستو زما د کور نه وځي خپل کور ته دي اسلام کې دا گنجائش نشته دی چې د بار خلک د راځي او دلته کې دی ریخ دا اسلام نه دی صاف دی وایي وایي ټول ځای خپل کور ته لور واده راغه دیم ځي د زوی واده شوی دی خپل کور ته ځي دې کور کې چې کم کسان دي بس صرف هغه پاتې کېږي اسلام دغه دی موږ ځان له په زوره یو شی کتلی دی چې خلکو له به روژې هم ورکوو ځکه چې غم له راغلی دی خلکو ته حکم دی چې په ما بیماری راغلی ده مصیبت راغلی دی تکلیف راغلی دی غم راغلی دی خلک به ما له ډوډۍ کوي زه به خلکو له نه کوم حکم خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه دی میلمه دی نه میلمه کېږي زمونږ دوستان نشته دی لرې لرې چې د هغوی غمونه شوي زمونږ رشته دار نشته دی مونږ نه ځو زه خپله ځم لیکن زه سوا د خپل کور نه بل ځای دغه ډوډۍ خورم نه دغه هم ډوډۍ خورم نه د پینډۍ نه زه وږی راغلی یم دلته کې پېښور نه وږی راځم په دین عمل پکار دی داسې ګپ شپ مه لګوئ دا ګپ دی څه چې تاسو کوئ خر که راغام وشي نو زوم بدلي درې ورځې بالته پروت دي څلور لکه څه ته د کور فرد نه د کور فرد هغه دی چې دې کې اوسېږي د دې وجه نه ډېر سنتونه موږ نه پاتې شوي دي لکه یو سنت دا دی چې کله مړی اوچت کړی شي او دا یې کور خلق پاتې شي نو هغوی له پکار دي چې هغوی ځان له تلبیه نه پخه کړي دا یو قسم حلوا ده عربي پېژنې دې سره فایده به دا وي چې غم به کمیږي و چې ستا کور بار او دن نه ډک دی ته به څه تلبیه نه پخه کړې دا سنت ولې پاتې شوی دی د دې وجه دغه ده چې مونږ ته حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معلوم نه دی
ما ته کله کور کې وي چې پلان کې ای کر ډېر میلمانه زور ته ما دا دی ملته پاتې کېږي که دی نه پاتې کړی دی کر بسوک نه پاتې کړی ختم کړه دا رواج څه غلط رواج ده ته چې لړ شې مړی پورته شو بس ټیک ده سار لړ شه تعزیت له یو ځای تللی دا به 3 ورځې روانې خر مړ دی پلار مړ دی پلانې مړ دی ډینګې مړ تعزیت خو یو ورځ ځلي نن سبا دې طرف ته متوجه کېدل پکار دي خلک څه وایي غم او شرمولی وی تا دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف پکې ځې شرمول دی دوی دې ته شرمول نه وي دا سمول لیخ تعزیت یو ځل تلل دي بس بیا تلل نشته نن سبا دا وصیت لازم دی مسلمانانو دا داسې فرض کړي ته وایي دا زمونږ دین دی دا زمونږ دین نه دی بلکې د دین په کتابونو کې دا لیکلي دی چې تعزیت تپاره ناستا دا صرف جائز قدر ده دا نه فرض ده نه واجب ده نه سنت ده نه مستحب ده هیڅ نه جائز قدر ده په دې بنیاد چې که بالفرض څوک ملګری داسې دی چې تعزیت له راځي چې دی چېرته ناست دی دلته اوس زما کیسه ده هر کور نه بچی ځي او ټول خلک به بیا لړ شه بیا راشه بیا لړ شه بیا راشه پلانې اډو راغلی نه دی دا زموږ دین نه دی نن سبا د دې وصیت پکار دی چې دا کارونه یې نه دا لازمه ده چې دله پکار دي چې د خلقو ته ووایي چې بھائی زما د مرګ نه وروستو زما په کور کې به جمګټنه جوړوي چې زما لاش واغستی شي بس ځای که زما د بچو څه خدمت کوي راهې بس هغه وکړئ زما د کور والا څه خدمت کوي هغې له راشه کور کې څه ورکوي ټیک د راشه لیکن دلته به پاتې کېدل نه نن سبا دا وصیت لازم ده کلو کې زمونږ کلي کې کله بعض خلک کوي دا نورو جماعتونو والا جنازه وشي نو اعلان وشي میلمانه به د حجرې نه ځي حجرې نه دا مطلب چې ډوډۍ وخوري نو بیا لاړ شي نو دا زموږ دین نه دی اسلام خو نه دی دا میلمه که کراچۍ نه راغلی که لاهور نه راغلی ځان له خپل بندوبست کې نه برابر او اوس خو هوټل هم شته هر ځای کې چې اوسۍ کې هوټل شته نه بل ځای به یې که بنایي نو دی وایي ما دی ډېر لرې نه راغلی یم ډوډۍ ستا خپل سمې دی اسلام کې دا اجازت یا د گنجائش نشته دا موږ ځانه جوړ کړی دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښیي موږ ته هغه وصیت دی دا هغه چې لعنت الله علی الیهود والنصارى دا یو مثال پیش کړي صرف لعنت د الله دی په یهودو او په نصاراو باندې اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا ځکه چې هغوی د خپلو انبیاء د قبرونو نه جماعتونه جوړ کړي دي هلته سجدې لګوي واقع ده رامدد شوی طواف دی کوي دا باب چې ما شروع کړو نو موږ د خپل کلي حال ویلو کشرانو ته نه معلوم خو دا کې داسې قبرونه چې خلکو به په هغې سوټې اړولې چې باران به نه و که نه سوټې به یې پرې واړولې دا د ولي عزت دی ښه دې لپاره دله باران وکړي یوې د ولی بې عزتي وکړه بل خو یې کفر وکړو باران ولی کوي که الله یې کوي دا داسې لوی کفر و دا هم علماو د هغې زمانې کې پلانې مولوي صاحب پلانکي مولوي صاحب د خلکو عقیده نه ده سمه کړې دا په علم څوک څه کوي علم هغه پکار دی چې د خلکو عقایدو باندې کار وکړي دا آسان کار نه دی دا په موږ تېر شوي موږ ته پته ده چې کم قسم الزامات خلک لګوي څه وایي دا هر چا کار نه دی د داسې خلو نه داسې جملې راوځي چې ستا به د هغې په باره کې ګمان هم نه وي بلکې داسې خلقو زموږ ټبر کې چې به ویل موږ په دې شرمېږو په دې شرمېږو چې خلکو ته پته ولګي پلان کې پلانې دی دا شرک رد دومره ګران کار دی آسان کار نه دی علماو خپله ذمه داري نه ده ادا کړی ځکه و سراپا ګناهګار دي سحرونه کوي جادوګان کوي شرکونه کوي کفرونه کوي کنځلې کوي
د دې وجه دا چې دی رڼا د دین نه رسول د دین رڼا رسول پکار دی. مساجد ډیر شوي دي، مدرسې هم ډېرې دي، الله یې نور هم ډېر کړي، خو کار نه کوي. چې کار مقصود دی نشته. د انکم یو ذریعه ده، بس پاره شروع کېږي نو هم به استاد له پیسې وړي، او چې پاره ختمېږي هم به استاد له پیسې وړي. انکم ذریعه ده. بس پکار دا دی د توجه وکړی شي، کار وکړی شي، خلقو ته عقاید، اعمال، اخلاق وښودلی شي، معاملات وښودلی شي. دا څوک نه ښایي. موږ نه خفه په دې باندې خلک چې وي ته هر څه وایې، چې زموږ دین کې کله هر څه شته نه هر څه به وایو نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د دې خبرو څه مطلب و؟ یحذر ما صنعوا، هغه خلق یې راو دا کار نه کوم چې یهود و نصارا وکړو. د مرګ په وخت کې د الله رسول موږ ته ویلي دي چې د قبر نه به سجدګاه نه جوړو، هغه نه به خدای الہ نه جوړو. لیکن بیا هم خلق لګي نو څوک به د پاسه جوارې کوي، ګندونه پې ولي او شاید الہ جوړ کړی دی. دواړه غلطۍ دي. هغه نه الہ دی او نه دغه د ګن غورځولو ځای دی. قابل عزت دی، قابل احترام دی، مړی دی قابل احترام دی. مړی دی نو زمونږ د دعا محتاج دی. مونږ به دعا کوو چې یغفر الله لنا ولکم. حدیث کې چې کومه دعا ده چې لړ شي نو سړی څه وایي؟ السلام علیکم دیار قوم مؤمنین. سلام دی په تاسو باندې د الله طرف نه، دیار قوم مؤمنین، اے د مؤمنانو د قوم خاره. نام خاره دی کله دی؟ مقبره کله نه دی، خو د مړو کله دی. بیت الدود د چینجو کله دی. دا ډېر نږدې نږدې پراته دي، لیکن د عبرت نظر باندې کتونکي نشته دی. السلام علیکم دار قوم مؤمنین یغفر الله لنا ولکم. الله دې تاسو هم وبخي او الله دې موږ هم وبخي. انتم سلفنا ونحن بالاثر. تاسو موږ نه مخکې لاړئ، موږ در پسې در روان یو. وإنا ان شاء الله بكم لاحقون. خپل امید ذکر کوي. زمونږ امید دا دی چې تاسو به الله جنت ته بوتلی یې، نو موږ هم غواړو چې الله موږ تاسو سره یو ځای کړي. په دې مختصر دعا کې څومره عبرت پروت دی، څومره خلک چې ورته لاجک دی پکې، څومره فلسفه ده پکې. دیکھئے هېڅ شی پرې نه ښود. نو بهر کې مړو ته به دعا کوو، د هغه نه به څه غواړو نه، د هغه عزت به کوو، د هغه احترام به کوو. په قبر به ولې ټوپونه نه وو، څاروي به پرې نه څرو، ګن به پرې نه ولو، جوارې به پرې نه کوو. د مقبرو حفاظت دا ذمہ داري ده زموږ. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين. اللهم صل على